ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों वंस अगेन हाज़र है अज की एक नवी वीडियो नाल। तो टाइटल देख के तो तुहानूं पता चल गया होना जनाब कि अज तुहानूं डिफरेंट ब्रीड का शौक करवाउण लगे हैं। तो जिथे हाज़र होए हैं अपने व्यूअर्स भी ने, सबसक्राइबर भी ने, तो बड़ी मुहब्बत करने वाले ने जनाब। तो इन्होंने मैनू मेरे नाल कीता एक धोखा। मैनूं कहंदे अरसलान भाई मैं झुमरे दा वां असल झुमरे तो है नहीं, झुमरा तो बिल्कुल मेरे गवांढ आई ना तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इन्हों की मुहब्बत के नाल जनाब असीं अज इन्हां कोल हाज़र होए हैं इन्हां दा शौक विखाउण वास्ते दोस्तां वीरां नूं कि किहड़ी ब्रीड्स का शौक कर रहे हैं। और तुहानूं पता पाकिस्तान दे विच रह के और ख़ास करके फिर पिंड थां च रह के शौक करना, शहरदारी चलो तुहानूं पता फिर लोगों के चस्के शौक ने। तो इत्थे माशाअल्लाह बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के नाल इन्होंने डिफरेंट ब्रीड का मतलब शौक कर रहे हैं। तो इन्होंने दोस्त भी इन्होंने नाल पार्टनर इन्होंने जिस तरह मैं तो बैद हाँ, किते जाना लियाना कोई मशवरा करना, यह दोवां दा सांझा वा। तो मैं क्या फिर कोशिश करिए कि दोवें वीर एक वीडियो च होण ताकि कुछ गल्लां इन्हां को पुछिए, कुछ गल्लां जुनेद भाई को पुछिए, ताकि जिथों इन्होंने डॉग्स कलैक्ट किए, एक ब्रीडिंग करवाई, कुछ भाई ने पसंद किए, कुछ जुनेद भाई ने पसंद किए, किस तरह मतलब जिहड़ा इन्होंने कलैक्शन जिहड़ी अपनी एक बनाई है और किस तरह इन्होंने मेहनत करके इकट्ठी की है, सारी डिटेल तुहानूं अज दी वीडियो दसांगे। जिहड़ा कोई दोस्त अपने चैनल ते नवां सबसक्राइब कर दिओ, ते जिहड़े कोई दोस्त पुराने ने लाइक कर देण, नाले कमेंट कर देण, ते वीडियो नूं दोस्तां नाल शेयर कर देण। ते बाई दा एड्रैस की है, रिहाइश कित्थे है, वो तुहानूं बाई खुद वीडियो दसणगे अगे। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जुनेद भाई तुहाडे नाल मेरा कॉन्टैक्ट सी जनाब, ठीक है जी। पहले तो दसो तुसीं मेरे नाल धोखा क्यों कीता? दरअसल तहसील साढ़े ना झुमरा लगती है। असी साड़ा गाँव आ चक नंबर 132 100 वाला। सूफी बरकत अली साहब दालोवाल वाले उन्हों का गाँव आ भाई। बाद इतों हिजरत कर गए सी। ते तहसील का ज़्यादा दसी दा गो फिर बंदे पुछ लेंदे आ, कई बार नहीं पता। नहीं हम पहला दसी दा मेन क्योंकि फैसलाबाद अक्सर लोग इधर नूं घट ही होंदे, या सांगले का दस दीदा या झुमरे दा। हाँ जी झुमरे का। वो वाकई ताना धोखा हो गया। नहीं मैंने पता नहीं भाई धोखा नहीं होया। मैं लोकेशन लैके माशाअल्लाह इन्होंने डायरेक्ट इत्थे पॉइंट ते पहुंचे। ते जुनेद भाई ताड़ा नाम ते जुनेद, ठीक है। ते अपना वीर जी नाम दसो माड़ा जिहा तारफ कराओ अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरा नाम अदनान डोगर है जनाब। वालिद साहब तो मेरे का नाम आरिफ हुसैन डोगर है। चलो माशाअल्लाह जी। ते चक नंबर 132 जनाब, रेबे 100 वाला, तहसील चक झुमरा, जिला फैसलाबाद है। जबरदस्त जबरदस्त। मैनू भी एक बंदा कहता भाई अपना दसो तुसीं कित्थे दे। मैं फिर मकान नंबर भी नाल ही दसता भैया मेरा मकान नंबर भी है। जबरदस्त। अदनान भाई ते जुनेद भाई अपना वैसे भी मेरे ख्याल तुसीं हमसाए हो जी, करीबी, ठीक है, दोस्ती भी है। तो ये दोस्ती पहले दी सीगी कि शौक की वजह तो शुरू हुई है? नहीं जी ये पहलों तो ही सीगी। मेरा भाई सी जिहड़ा कतल हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਜੂਨ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸਾਂਭੀ ਸੁੰਭੀ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैंने शौक शिकार इकट्ठा जी बिल्कुल, हाँ जी असीं इत्थे इकट्ठा ही यानी कि अपना करते हैं शौक। चलो माशाअल्लाह जी। ते जुनेद भाई किन्ने साल गुजर गए शौक च आया होया? सर जी इस्लाम भाई शौक से आए मैनू इन्ना याद आ, मैं तीसरी या चौथी क्लास से सी। दरअसल मेरे नाना जी नूं बड़ा शौक सी, उन्हों का इस इलाके से बहुत। नाना जी उन्होंने बुली रखे होंदे सी। ते मेरे नाना जी उन्होंने कहता आखिरी कुत्ता बड़े तलक ना चनाब क्लब वाले लै गए सी, टाइगर नाम सी ओहदा, बुली। तो मैनू अज दसदे हुंदे हुण गवांढी गुआंढी अक्सर उस दौर दे विच वो 9000 रुपये का लै गए सी। 9000 का 1900 ते मेरा ख्याल 89 दी या किन्ने दी गल आ, 92 दी मेरी पैदाइश आ। तो मैं नहीं वो देख सकेआ। उस तो बाद मेरे मामू काशिफ जिहा उन्होंने थोड़ा शौक सी, उन्होंने दे नाल मैं बघियाड़ी शौक कीते। जबरदस्त। जिहड़े पुराने बघियाड़ी सी, बघियाड़ प्योर बघियाड़ी। तो वो साढ़े को 13 साल कुत्ता जिंदा रहा टाइगर, पूरा नाम भी टाइगर रखा सी। तो क्या चीज़ सी उस तो हुण नहीं लभदी। उदों साढ़े उत्थे टोबियों लिआंदा सी ते उत्थों लिया के जोड़ा कुत्ती मार गई सी, कुत्ता बच गया। अगों बस उदों इन्ना ब्रीड का नहीं सी शौक, ब्रीडिंग नहीं करवा सके। बस हुण फिर बंदा पछतांदा। हाँ जी हुण वो चीज़ लभदी नहीं प्योर। अच्छा ना ने हुण अल्लाह तुहानूं शौक चलदा है? हुण अगों डिफरेंट शौक हो गया। किहड़ी ब्रीड तो ज़्यादा स्टार्ट कीता सी? उस तो बाद जर्मन शैफर्ड ते आ गए, कन्वर्ट हो गए। अच्छा जर्मन शैफर्ड हाँ जी अगली स्टेज आ गई। डबल कोट लियांदी साहिवाल तो
ਉਹ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਪਡੀਗਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਛਲੰਗ ਲਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ 9 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੋਮੀਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਬੱਚਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਮੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। 4 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਬਲੈਕ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਨੇਲ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਪਿਟਬੁਲ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਬਰੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੈਬਰੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਧੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਨਾਲ ਗੁਲਟਰੀਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਲਟਰੀਆ। ਲੈਬ, ਪਿਟਬੁਲ, ਗੁਲਟੇਰ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਔਰ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ, 5 ਬਰੀਡਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਵੀਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਟਵਾਈਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟਵਾਈਲਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਵਾਚਾ ਸਵਾਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ? ਪਿਟਬੁਲ ਹੈ। ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਫਰਕ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਬਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸਹੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਟਬੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਿਟਬੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਟਰੀਆ, ਥੋੜਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਵਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਨ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਲਟਰੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਨਸਲ ਆ। ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਸਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜੱਟ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਛਸ਼ਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੰਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਾ ਬਰੀਡ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਟਬੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਖਾਦ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਫੂਡ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਇਆ ਰੋਇਲ ਕੈਨਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਪੱਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਕਸੀ ਸਟਾਰਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਪੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਡਲਟ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਡੌਗ ਫੂਡ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਮੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੈਲਾ ਅੱਧਾ ਥੈਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਮ ਡੋਗ। ਅੱਛਾ ਹੋਮਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਲਾ, ਦੋਨੇ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਿ 9 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 9 ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾ ਲਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਨਾ
ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਸਮਝੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਰੋਦਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਚਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਬਰੀ ਵੀ ਕਵੇ ਲੱਗ ਵੈਸੀ ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਬੈਲਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਆ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੈਨਲ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਕੈਨਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨਲ ਕੁਨਲ ਜਾਣਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਦੀ ਇੱਡਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਡਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ। ਔਰ ਰੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੋਚ ਕੈਨਲ। ਹਾਂ ਰੋਚ ਕੈਨਲ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਚ ਕੈਨਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰੀਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਦਨਾਨ ਭਾਈ ਆ। ਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗਰ ਟੈਗਰ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਪਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਸੇਮ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੰਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕੋਠੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਇੰਜ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ। ਇੰਜ ਕੋ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਠਾ ਵੀ ਟੱਪ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਟਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਜਰਬਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮਿਲਕ ਦਿਓ, ਲੈਕਟੋਜਨ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਲ ਲੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੜਨਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਓ ਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9-10 ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਲੀ ਕੁਤਰੀ ਪਾਲੀ ਸੀ ਛੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਚ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ ਬਲਬ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਰਵੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਡਰਮ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਮ 'ਚ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਨੀਚੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਰਮ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੇਜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਬ ਸ਼ਲਬ ਹੀਟ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰਾ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੰਝ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਸਤਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ये फिलहाल हफ्ता को हो गया नू दोचे हल्दी पर दे रहे हैं एंटी अंदरों हो जे कवर हजे ब्लड वगैरह भी सिट रही है ना वो खुश हो जे तो को फिर एंटीबायोटिक ते इंजेक्शन भी लगा देंगे जहर बाद ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ और कुछ पुराने शिकारी कहते दम भी करा लो भी बेहतर हुंदा ਬਿਹਤਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ हाँ जी अल्लाह ताला दा कलाम हुंदा देखो ना हर चीज़ ते चलदा ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਆ ਜਨਾਬ, ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁਲ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ 11 ਕੇ 12 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ 3 ਦਫਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਜਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ ਗਏ ਨੇ 11 ਕੇ 12 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸਰ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਜਨੇਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਬਾਏ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਣੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।